Hey everyone, I'm Samson Beyond from 최상희 Hada English. Yeah, today we are diving deep into the June 2025 mock Korea SAT English exam and crafting a winning strategy for you to conquer the upcoming Korea SAT um, and get that level one you deserve. Okay, I will focus on the most frequently missed questions to help you identify your weakness and boost your skills. Okay, 네, 안녕하세요, 여러분. 그, 최상희하다 영어의 샘슨 비언 쌤입니다. 네, 오늘은 2025학년도 6월 모의평가 굉장히 어려웠었죠. 영어 영역을 완벽하게 분석하고 다가오는 수능 1등급 정복을 위한 전략을 알려드리려고 합니다. 네, 특히 오답률이 높았던 문제들 5가지 탑5를 선정해서 집중적으로 살펴보면서 여러분들의 약점을 분석해서 보완하고 실력을 향상시킬 수 있는 그런 방법에 대한 연구를 하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 아마 maybe I think it's just series, yeah. 그래서 한 편으로는 못할 것 같고요. 양이 많기 때문에 시리즈물로 해갖고 그렇게 연재를 할 예정입니다. First off, the June mock exam was brutal, with only 1.47% of students achieving level 1, right? Yeah. It was so tough that it earned the nickname lava exam, way harder than the usual fire exam. Do you agree? Okay. Yeah, question number 36 was a real stumper. Yeah, with only 11.5% getting it right. Okay. This one was about how fires are managed in Australia. Yeah. 그래서 먼저 6월 모평의 역대급 난이도 1등급 비율이 단 1.47%에 불과했다 그러죠. 네, 그래서 이 절대평가의 취지가 무색할 정도로 어려웠다는 것이 총평이었었고요. 네, 특히 36번 문제는 정답률이 11.5%밖에 되지 않았는데 이 문제는 좀 호주의 화재 관리 방식에 대한 문제였었죠. So, why did so many students struggle with this question? I think the biggest reason was a lack of background knowledge. Okay, yeah, the concept of controlled burns is probably unfamiliar to most, and the unusual structure of the answer choices, yeah, with option A being the correct one right off the bat, probably added to the confusion. Okay. Plus, many students likely didn't fully understand linking words like however. Yeah. 그러니까 많이 어려웠을 법한 이유에 대해서 좀 분석을 해봤는데요. 물론 이제 매우 개인적인, personally, 옵션, opinion이긴 합니다. 예. 개인적인 것이긴 한데, 제가 시험 끝나고 나서 이제 학생들하고 소통을 해보니까 일단 배경 지식의 부족이 가장 큰 원인으로 좀 이렇게 생각이 되었는데요. 뭐냐면은 이 관리형 화재라는 개념이 매우 생소했었다는 것이죠. 그러니까 대부분 이 도시 생활에 익숙해져 있는 경우에 화재와 관련된 얘기들은 대부분 방화로 이제 이렇게 연결이 되었기 때문에 그래서 이 관리형 화재가 방화와 이렇게 이제 어떤 뭔지 모를 그런 개념이 뒤섞이면서 심정적으로 이제 불편한 상태로 글을 읽게 되는 거죠. 그러면서 글에 대한 집중도도 떨어지고 그러다 보니까 당연히 이제 그래서 얘기하려고 하는 지문에서 얘기하려고 하는 거에 대한 이해를 온전히 감각적으로 받아들이지 못했다. 그리고 또 시험 공식에 익숙해져 있는 학생들에게는
상당히 좀 치명적이었었죠. 선택지 A가 바로 정답과 이어지는 이 구조 때문에 혼란을 좀 가중시키지 않았을까 이런 생각을 하게 됩니다. 게다가 이제 however와 같은 이 연결어의 어떤 기능적인 측면이 가지고 있는 그래서 그 연결어를 제대로 이해를 못한 부분들 뭐 구체적인 얘기는 뒤에 이어서 좀 더 진행하면서 설명을 드리도록 하겠습니다. To truly understand this passage, you need some background knowledge about terms like planned burning, prescribed burning, and fire management. And knowing these concepts would have made it much easier to follow the passage and find the right answer. 그렇죠. 그래서 이 지문을 이해하기 위해서는 일단 이 관리형 화재와 관련된 용어들, 예를 들면 계획, 화입, 이거 뭐 말 자체가 좀 어렵죠. 불을 짓는다는 겁니다. 계획된. 그리고 관리형 산불, 산불을 의도적으로 내는 거죠. 처방 화입, 이것도 이제 어떤 필요에 의해 가지고 불을 내는 겁니다. 그리고 연소 관리와 같은 이런 배경 지식들이 좀 필요하다. 이 용어 개념에 대해서는 제 블로그에다가 블로깅을 해놨습니다. 포스팅 해놨으니까 좀 더 뭐 세부적인 내용을 알고 싶으시다면 블로그를 방문해 주시면 되겠습니다. 아무튼 뭐 이런 개념에 대해서 자세히는 모르더라도 어느 정도 어렴풋하게라도 이런 개념들이 담겨 있었다면 글의 내용을 쫓아가기가 훨씬 호흡이 편하지 않았을까. 물론 이제 정답 찾기도 훨씬 수월하지 않았을까라는 생각을 해보게 됩니다. Anyway, so the June mock exam was tough, but don't let it get you down. Use this analysis to identify your weakness and keep working hard. Okay? In the next video, we'll analyze the other frequently missed questions and share effective English learning strategies. Don't forget, to subscribe, like, and turn on notifications. Okay? 6월 모의평가가 어렵긴 했지만 뭐 아직 좌절할 단계는 아니죠. 이런 분석을 통해서 이제 약점을 찾아내고 그 다음에 꾸준히 그런 약점들을 보완하기 위해서 노력을 기울인다면 아직까지는 수능에서 1등급을 받을 수 있는 가능성이 열려 있다, 시간적으로. 이렇게 볼 수 있겠습니다. 그러면 이제 이어지는 내용에서 그래서 이제 다른 영상들에서 앞에 말씀드린 대로 시리즈물로 해서 오답률이 높은 문제들을 분석하고 효과적인 영어 학습 전략을 가능한 여러분에게 맞춤형으로 제시해 보려고 합니다. 그러면은 36번 먼저 이 지문은 88.5%의 오답률을 기록을 했습니다. 88.5%. 자, 그래서 이제 앞에 살짝 말씀드렸었는데요. 왜 그랬는가? Wildfire 시작됐고 is a natural phenomenon in many Australian environments. 그래서 뭐 이거는 이제 wildfire 오스트레일리아이라면 이제 뭐 다 알고 있는 상식적인 얘기다, 이렇게 시작이 됐고요. The intentional setting of a fire to manage. 그렇죠. 그러니까 여기서 뭐 감을 잡을 수도 있고요. The landscape was practiced by Aboriginal people for millennia. 그래서 요 부분이죠. 그러니까 practiced by Aboriginal people에 대한 얘기가 나왔고, 그 다음에 이제 however 이렇게 왔는데, 그러니까 A에 바로 연결이 되니까 이 경우에는 이제 시험 공식에서는 좀 깨진 경우에 해당이 되죠. 물론 뭐 그런 공식을 여지껏 이제 정해왔던 공식을 얘기하는 거죠. 그러니까 당연히 A는 뒤로 미루는 경향들이 있었다면은 그걸 이제 좀 A는 순서 찾기에서 먼저 오지 않는다, 이게
결론을 가지고 있었던 학생들 입장에서는 리스크가 컸었던 문제였습니다. 그러니까 뭐에 however냐 그랬더니만 이거에 however인 거를 알 수가 있는 게 패턴이 나오고, 네, 그 다음에 보니까 introduced가 나왔단 말이죠. 그리고 previous, resigns가 나오면서요, unlike, 네, 뭐 흔적이 however의 흔적이 곳곳에서 드러났었거든요. 네. 그러니까 글읽기를 체계적으로 배운 학생들 같으면은 사실은 그렇게 어려운 지문은 아니었었는데 지금 뭐 워낙 많은 학생들이 틀려버렸기 때문에 이렇게 얘기하면 또 다수로부터 원성을 살 수가 있으니까 좀 네, 뭐 결과론으로 얘기를 하기 때문에 기분이 안 좋으실 수는 있겠지만 이 영상을 보시는 분들께서는 근데 사실 뭐 조금 있는 그대로 얘기를 하자면 그렇습니다. 있는 그대로 얘기를 하자면 이거에 however가 될 만한 단서들이 곳곳에 이렇게 한 문장 안에 여러 단어로 표현이 되어 있었고 사실은 친절하게 연결 지점을 찾아준 그런 거였었는데 뭐 복합적인 요인들이 작용을 해서 아무튼 놓쳤습니다. 그 다음에 이제 when conditions allowed, they would set fire. 이 set fire가 이제 여기 manage가 계속 흘러내려오는 거죠. To the landscape as they moved their animals out for the winter. 이거는 이제 계절적인 요인. 그러니까 그 set fire를 한다든가 이 관리를 해야 되는 상황이 뭐냐? 이제 이 winter 때문이라는 거죠. This function is to clear woody vegetation and also stimulate new plant growth in the following spring 해갖고 그래서 이제 결국은 이제 지점이죠. 이 방향 뭐 이러한 관리의 지점이 set fire를 시키고 뭐 previous 할 때도 했었고 새로운 패턴으로 해도 그렇고 이거는 이제 뭐냐 그러면 새로운 식물을 자라게 하기 위한 건데 당연히 이제 그러면 다음에 이어지는 내용에서는 여기 지금 이미 나왔죠. 이 새로운 식물을 소비하는 소비의 주체가 나왔습니다. 네, 그래서 뭐 이어지는 내용에서 이제 이 regimen이라는 단어가 이제 양식이었었기 때문에 이게 이제 food, plant growth 뭐 이렇게 돼서 그래서 이게 사실은 이제 글읽기를 이제 제 수업에서는 수능 글읽기에 포인트를 두는 게 이제 스키마, 글의 구성 요소. 그래서 이 단어들끼리의 어떤 호환성에 대한 얘기를 굉장히 중요하게 설명을 드리는 편이거든요. 네, 지금 그 호환성이라는 건 이제 이런 것들을 얘기하는 겁니다. 네, 그래서 서로 호흡을 주고받고 하는 단어들의 어떤 그 역할, 이거에 대한 이해가 있었으면은 사실은 그렇게 어려울 만한 내용은 아니었었는데 뭐 제가 앞에 말씀드린 대로 혹시 이제 방화와 연결이 됐다든가 불을 다루는 문제가 뭐 현대 사회에서는 거의 뭐 이런 식으로 다루는 게 없었기 때문에 혹시 뭐 그런 정서적인 침해가 있었고, 네. 침해가 아니고 침해, debate, invade, 오케이, 네. 그러니까 뭐 마찰나는 그런 부분이 있었고 뭐 등등 복합적인 요인이 있었겠죠. 네. 아무튼 구조상으로는 굉장히 간단하게 서로 호응이 되는 글들이었다는 점. 그리고 이제 이어서 계속 뒤에 B와 C 파트 살피도록 하겠습니다. 1부는 여기서 일단 끊겠습니다.